اس یعنی قرآن میں دلوں کی بہار ہے. تو رمضان قرآن کی بہار، قرآن دلوں کی بہار. اور قرآن کا دن ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. رمضان کا دن قرآن، وقلب رمضان وقلب شہر رمضان لیلۃ القدر. لیلۃ القدر رمضان کا دن ہے. تو یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے. تو رمضان اور قرآن دونوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصود رمضان اور قرآن، تو قرآن لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تم سے مراد ہم. اور متقی ہدی للمتقین، قرآن کن کی ہدایت کرتا ہے؟ متقین کی. یہاں ابھی میں نے پہلی ایک آیت میں دونوں چیزیں جان بوجھ کے وہ آیت کے ساتھ ہے. پہلی تھا ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہے. دوسری میں تھا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے. تو دیکھیں ہدایت کے درجات ہیں. مفسرین کرام نے ہدایت کے درجات بتائے ہیں. یہ بھی ہدایت ہے کہ حق کی جانب بلایا جائے، حق کی دعوت دی جائے. تو ہدی للناس یوں ہے کہ قرآن دعوت فکر دیتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے. یہ بھی ہدایت ہے. بھئی آپ لوگ پڑھا کریں، یہ بھی ہدایت ہے. اور آپ کو پڑھا دیا جائے، یہ بھی ہدایت ہے. متقین کے لیے جو ہدایت ہے وہ منزل تک پہنچانے کی ہدایت ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں سے واٹر پر جانا ہے، آپ باہر جائیں، بائیں ہاتھ پر چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے. ہدایت کر دی، راستہ دکھا دیا. دوسرا یہ ہے کہ آئیے گاڑی میں بیٹھیے، آپ کو میں چھوڑا دوں. تو متقین کے لیے جو خاص ہدایت ہے وہ مقصود تک پہنچانے کی، مدعا تک پہنچانے، مقصد تک پہنچانے کی، لرننگ کا آبجیکٹو اچیو کرنے کو اشور کرنے کی. اور یہ بات شفیع صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ مفلحون اور فائزون یہ ہم معنی ہیں کامیابی. تو کامیابی ہدایت کن کی ہے؟ متقین کی. تقویٰ کیا ہے؟ سورہ شمس، بڑی دلچسپ سورہ ہے. 10 قسمیں ہیں. والشمس وضحاہا، سورج کی، چاند کی، آسمان کی، زمین کی، دن کی، رات کی. 8 قسمیں. اور 9ویں قسم ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، اسے نفس. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس پر اس کے فجور، اس کی بدیاں، اس کی برائیاں الہام کر دی گئی، اسے بتا دی گئی ہیں. وَتَقْوَاهَا، اور اس کی خوبیاں، اس کے تقویٰ، اس کی پرہیزگاری دونوں الہام کر دی گئی ہیں. قد افلح من زکاہا. اب فتح محمد جالندھری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے گا. علامہ شفیع صاحب اس سے بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. قد کا لفظ قد افلح، پس قطعیت ہے، حتمیت ہے. فلاح کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، اور بربادی کس کے لیے ہے؟ ناکامی کس کے لیے ہے؟ نامرادی کس کے لیے ہے؟ وہ نامراد ہو جو اس نفس کو گناہ میں دھسا دے گا. تو ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی اس نفس کے تزکیے سے جڑی ہوئی ہے. تقویٰ دوسرے لفظوں میں تزکیہ نفس ہے. اس نفس کی تطہیر ہی تقویٰ کہلاتی ہے. تو روزہ سے ہمیں
तकवा, तज़किया नफ्स हासिल होगा। तज़किया नफ्स जिसका हो जाएगा उसे हिदायत मिलेगी। अभी हमने पढ़ा हुदल लिल मुत्तकीन, दावत तो सबके लिए है, लिन्नास है, लेकिन फलाह तक पहुंचाने वाली दावत जो है, जो हिदायत है, उसके लिए शर्त तज़किया नफ्स है। और इस हिदायत का मकसद फलाह पाना। इसकी वजाहत यूँ कर लें कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रूहानियत और मलकूतियत का जो हिस्सा रखा है, तो रोज़ा उसको तरक्की देने और नफ्स की तदबीर और तज़किये का ख़ास ज़रिया है। रोज़े की हालत में इंसान इस नफ्स को शहवात व हवा, ख्वाहिशात और जज्बात से रोके रखने की मशक़ करता है, जिससे नफ्स का तज़किया होता है, इससे तक़वा हासिल होता है, मुत्तकी को हिदायत मिलती है और वो फलाह पा जाता है। तो रोज़े का मकसद हमें फलाह तक पहुंचाना है, बशर्ते रोज़ा फाका ना। सूरा आले इमरान में अब कंटेंट और मेथड तो हो गया, टीचर का भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेक करने कई एक आयात है, मैंने सिर्फ एक आयत जो हर जुम्मे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उससे पहले सूरा आले इमरान, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ा बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा। देखिए फिर एक नुक्ता समझते हैं, एहसान किया है मोमिनों पर रसूल भेजकर। क्यों? पिछली स्लाइड में हम पढ़ रहे समझ आए, फलहमहा फजूरहा व तक़वाहा, इस नफ्स पर इल्हाम कर दिए गए हैं इसके फजूर और इसके तक़वा, इसकी खराबियाँ और इसकी खूबियाँ, इसकी अच्छाइयाँ और इसकी बुराइयाँ। लेकिन हमारा बनाने वाला हमें ज़्यादा बेहतर जानता है, फिर उसने एहसान किया है मोमिनीन पर रसूल भेजा ताकि वो इनके नफूस का तज़किया करे, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनका तज़किया करे, उनको किताब व हिकमत की तालीम दे, जबकि ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे। इसी तरह सूरह जुमा हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक रसूल को भेजा जो उनके सामने उसकी आयतों की तिलावत करे और उनको पाकीज़ा बनाए, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे। तो देखिए मकसद बेसत रसूल भी तज़किया नफ्स है, और उससे पहले व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जबकि इससे पहले खुली हुई गुमराही में। तो इस तमाम अहादीस व आयात से अगर हम नतीजा फ़िक्र निकालना चाहें तो रोज़ा रमज़ान में हम रख रहे हैं, बेसत नबी और बेसत के साथ कुरान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और साथ कुरान लेकर आए और हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। इन तीनों का मकसूद क्या है? तज़किया नफ्स, तक़वा। रोज़े से हमारा तक़वा पैदा होता है, रसूल हिदायत करता है अहले तक़वा को, किस तरह से? कुरान के ज़रिए से। फिर हिदायत और हिदायत का नतीजा फलाह। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा कि रोज़ा
رمضان میں فرض کیا گیا، قرآن رمضان میں اتارا گیا۔ اب جب رسول، روزہ اور قرآن تینوں کا مقصود حصول تقویٰ ہے، تزکیہ نفس ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری ہے، ہم صرف فکر دے سکتے ہیں۔ ماحصل کیا ہے؟